इंतहाई वाजिब एहतराम हज़रात उलमा किराम और मसलक अहले सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक़ लहुम कुल गैर अक़ीदी गैरतमंद बरिन में मुसलमानों ज़मान उस्ताद सुधारने तकरीब और प्रोग्राम चिद हज़रत मौलाना फारूक से खान रहमान मरहूम ज़ुए दावी दवादा तकरीब और प्रोग्राम दे अल्लाह रब्बुल जलाल ने दावी दगना सफर डेल खैरुन व बरकतुन वाला व गर्ज़े मुहतरम आमीन तज़ूर आमीन मुहतरम उलमा किराम तशरीफ फरमा दिल उलमा दलतनास्ती इंशाअल्लाह व अज़ीज़ ताउस्तावी तफसीलन खबर की बयान करके माचून की माज़ीगरे के मर्तबा के खमौत जब माज़ीगर कर जब बयान को पे रोज़मा ज़िक्र मुहतरम होगा अल्तमी किसान की ज़रूरी मुनाज़रे पर ये तैयार को वो मामूली दिल जो माखान तज़ान रसूल रसूल इल्म की वही अल्लाह नाउ दिल छुट्टी दे तालिबान को गुरु तरारी तकरीबन से बाहर से की मुनाज़रा को रखेगा अख्तर परस्त दाना हमारा समय मुनाज़रा से गाड़ी पर तैयार वशी ये मुनाज़रा तो की वशलो और होली वशलो नो चूँकि रात मसरूबियात और बुनियाद बातें बज़ो पसीज़म स्ताज़ो मजलिस में इंशाअल्लाह वो अज़ीज़ जारी ज़मुतरम दा ज़ेरे को बुनियाद बातें सख़बरे वको इंशाअल्लाह वो अज़ीज़ बेवा असर बेरोना दुई उलमा की मौजूदगी होगी कि इंशाअल्लाह वो अज़ीज़ मुतरम स्ताज़ो प्रोग्राम दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक मा तिलावत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुनकाहुल मरअतु लिअरबा'i ये ज़नाना सर दसलूर वजुहात निकाह की अवल नंबर लिमालिहा दवजिद माल दालेना नंबर 2 वलिहसबिहा दवजिद हसब नसब दालेना नंबर 3 वलिजमालिहा दालेद हुस्न और खाइस दवजना नंबर 4 वलिदीनिहा और दालेद दीन दवजना वज़फुर बिदाति दीन तरिबत यदाक अब तदीन तरजीह और कलासों में दिखाओ की गर्श मुहतरम द हदीस मिशकात शरीफ किताब निकाह की मौजूद है द हदीस रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकलनी मुहतरम अव्वल नंबर हदीस बांधी लबास नमक की तासुदीन तवज्जो रावगर ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीहत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकलनी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेरेंट्स की निस्बत सो रिश्ता सवा अव्वल नंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद दे और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शागिर्द दे और यकीनन मुहतरम ये उस्ताद से खबर शागिर्द से कम मोहब्बत साथी कम अमीन साथी कम शफकत दागर पार मखबल की लरी यकीनन द उम्र मोहब्बत द उम्र शफकत योगरान खबर बची सर नशी कवले दो नंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मती ने और मुहतरम हर नबी द खबर उम्मती सरा दागे यो इंसान सरा दागे और द उम्र मोहब्बत नशी कवले सुमरज यो नबी खबर उम्मतिया सरा मोहब्बत साथी वरबान मेहरबान हुई और बे मुहतरम दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के कलम कुरान गुरु कुरान मजीद मुक्तज़े पज़ेर दी खबरी गवाही व रकई लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम कुरान मजीद गवाही व रकई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम कुरान मजीद गवाही व रकई अल्लाह पैगंबर खबर उम्मत दबार जड़ा के कुरान मजीद राजी तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितख़शा और पैगंबर को कुरान दलील पर नदे नाजिल करे च तखबल जान पर तकलीफ और मुशक्कत की वक्त की कुरान नबी सलाम द उम्मत दबार जड़ा के कुरान मजीद राजी लअल्लक बाखिर नफ्सक अला अल्ला यकूनु मुमिनीन कुरान मजीद राजी इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम अल्लाह पैगंबर खबर उम्मत से मोहब्बत बांधी दो ज़ियाद मेहरबान हो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरा ताइब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वापस के अलखर पकाड़ बांधी वली
आवाज़ नौजवानों और बसे गई नबी सलातो सलाम बदन जख्मी शो मीनो बांधे रंग शो अत्ता चीज़ी की केन अस्तलो ख्वातर उद्रो शिवर इस्लाम लुई दुश्मनान नबी सलातो सलाम लुई दुश्मनान दावी बाप दे दावी पे जिगर नजर लेगी और बांधे तरस राजी और बांधे रहम राजी खपरियो गुलाम आदास तरह गुरु बंचोर कई उबोर तवर कई और तो इलावर नवरू बासई और पैगंबर जिगर दखले ने ये वजह गए लफ्ज़ उसी अल्लाह हमारा देखर को बसर वाले बेटे फरिश्ते राजी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी होते हैं अल्लाह रसूला आजा मलकुल जिवाल गाना कुल्लु मामूर फरिश्ता अगर राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तपोस की इजाजत वाली अल्लाह पैगंबर के तवाड़ी गाना कुल्लु और मांगे रावत को दरख़्त खर्च परमेश की चक्की को खतर है को मरे को मुर्दार है को लेकिन अल्लाह पैगंबर और जवाब हो के ना दीन ईमान रावड़ी दीव औलाद की वराशी नवी औलाद की वराशी नवी औलाद की वराशी ऐसे दोनों पर मेहरबानी दोनों पर मोहब्बत दखलो मसर यकीन मोहतरम इल्बल सु तसव्वुर मुश्किल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर शागिर्द खबर उम्मती तवई तो उनका फरमान अतरे अरबाइन अबू हुरैरा दखल को मिजाजुन बदलनी ये जरा नसर निकाल सदूर जुहातुन की लिमालिहा यूसुफ अगर इस रहे इलान मान तरफ तवीज़ान का बाद जुन का मलगरी इंतखाब अगर मान तो बुनियाद है ये रदी सर रिश्ता उनका और तब में मान राशि दौलत बराशी जिदार बराशी मलगरी बराशी और मुदरम हकीम उलूमत मौला सफरी तामीर है मौला लिखी रहा इस्लाम की हकीम उलूमत पर किताब की लिखी और यकीनन दस रिश्ते जिलाते तो मार कर पारा शरीर मार पर अज़ान सर रावनी मोहतरमो दैट इज दिवाजी ताल्लुक दैट निकाही ताबिकाम का ताल्लुक मोहतरमो दैट इज हुई जमुन मशराब हुई या मुख्ताना वो इधर से जो नार उस बतूल पर भी क्या खबरी को बदल लेकिन ये गड़े भी ज़रूर इस चक्कर में खर्च है हकीम उलूमत पर नहीं मार तुम के शहर में ताजर माल का बार रिश्तों करा तमाम का बार ताकि कदर ताल्लुक का इनको वो दुनिया तुम के सिलसिले में उचासर हमेशा नहीं नबी उसले बादशाह ने सबात इक़्तिदार है नबी उसले फकीर ने सबात बादशाह ने भी खजाने और सरदी रोजाना को बुनियाद पर मुशाहदत और तमाशा को गुरु पर नजर अंतराजी उस्मान तुम के सिलसिले दरमान को बुनियाद पर रिश्ते के लिए वो माल और खत्म जो उसमें जो तो जिंदगी से सरती है तो वो तरह बोला कि खत्म नहीं क्योंकि रिश्ते से माल को बुनियाद दुनिया को बुनियाद होशी दबगुर तमाम रावड़ी मोहतरम को खुदा खुशाली नशी रावड़ी दारजान सर चैन और सुकून नशी रावड़ी दारजान सर खुशाली नशी रावड़ी दारजान सर अगर निकाल से रिश्ते पर रखी होने लेवासुल लकुम आम तो लेवासुल लहुन्ना दारजान सर दिल खुशाली उधर सुकून नशी रावड़ी मोहतरम तारीख मौता तराखे मुशाहरे तराखे लेकिन निकाह बुनियाद चिदीन में आखिर दजान सर खुशाले रावड़ी निकाह चिकम मकसूद ये अपने सर हसीली तजुगुरी ये तारीख के लिए मिसाल मौता तराखे ये मिसाल उमर बिन अब्दुल अजीज ने मौला से कहा खलीफा शो उदीन पूर्ण अवलने कार चिकन उसमें तेरह सोला तमखी खलीफा चिकन मुबाशर है दावीद सुलेमान दावीद पर तजवीज़ और तकबीर की टोलस मदेर शो स्कल से उज़गार शो सलात तरीका न पारिश शो अगर जिक्र में जनाज़े न पारिश शो कफन दफन न पारिश शो राले चलोले न पारा ज़ोर बांधे आवाज़ के और तभी दरवाज़े को ले दखल को हुकूक आवी तनरी और बस के लिए तो लेकेगी लेकिन तो वही और दिल बच्चे टोलस में सऊदी अरब खत्ते रसूलिल्लाह आराम को मनक दागी नफस पर या तकरीब आती शुरू को बच्चे वो तो वही ताता दारा यकीन इस तरह से तब तक उद्देश्य हुआ बस पर जो तेरा पास ही बच्चे वो तो बाबा को कहीं मकवा और अखबर बच्चे रानी से खुले बेमख्तिराजी अखबर आराम और खूब ली और नहीं सब को अखबर हुकूक को वापस के कम मख्ती हुक्मरान मख्ती खरीबे से चास मख्ती का सब करे चाह हुकूक के सब करे अवल नंबर ऐलान की और बदी दौरान की
اول نمبر یو سیس په خپل پر لاس باندې یو ودمه وه هغه ورته د سلیمان د طرف نه میلاو وه دا یې مستقیمتي ودمه وه ویل دا باندې بیت المال کې جمع کوي دا خپل ملکیت نه و دا د بیت المال څیزو ماته راکړی و بیا په روایتو کې راځي د ده د بیبي سره یو قیمتي ملغلره وه دې خپلې بیبي ته وایي یا ما غوره کړه یا دغه دنیا غوره کړه دغه ملغلرې غوره کړه دا ستا د پلار نه وه دا ما ته راکړه بیت المال کې جمع کړه که دغه نشې پرېښودی بیا ما پرېږدوه زه به راول بیت المال ته خلکو ته هغوی حقوق واپس کوم هغوی ته مې وررسوم بیبي ورته وایي ستا په شانتې خاوند باندې لس ملغلرې پر سل ملغلرې قربانولی شم تا نشه په قربانوي قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوي نور الله عمر ته چې کله واده وشو د ده بیبي چې وه د ده څخه هغه ډېر لوی مالداره سړی دی چې کله کور ته راغی نکاح وشو واده وشو د خپلې کمرې ته راغی بیبي ډېره مالداره وه کالو باندې ډکه و پلار ورته ډېر څه کړي وو دی چې راغی کمرې کې وکاته او دې بیبي ته وکاته هغې ته وایي بیبي ته ډېره مالداره وه زه ډېر غریب داسې په ژوند نشي کېدی چې ښځه ډېره مالداره او خاوند ډېر غریب یا خو ما ورته یو شان مالداره شو ژوند به تېر شي یا یو شان غریبان شو ژوند به تېر شي نو ورته وایي دا خو نشي کېدی چې دواړه یو شان زه د تا په شان مالداره شم البته دا کېدی شي چې زما په شانتې غریبه شي محترمو هغوی ته مالداري څه شی نه وو دنیا به هغوی خپلو ته راتله خو هغوی نه کوله او یقینا محترمو مال که په حلالې طریقې سره راشي هغه څه بد څیز هم نه دی خو لوی خلک حسنات الاولاد سیئات المقربین هغوی درجه اوچته وي هغوی پرواز ډېر اوچت وي هغه حدیث مشکات شریف کې حدیث موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتلو صحابه کرام ورسره دي یو محل باندې نظر پرېوتو صحابه کرام رضی الله اجمعین ورسره دي تپوس کوي دا چا کور دی چا محل دی هغوی ورته جواب ورکوي د پلانکي صحابي دی نبی علیہ السلام واپس چې کله مسجد ته راغی اب هغه صحابي راغی جومات ته نبی علیہ السلام باندې سلام کوي نبی علیہ السلام جواب نه ورکوي دوباره سلام کوي جواب نه ملاویږي دوباره سلام کوي جواب نه ملاویږي هغه صحابي ملګرو ته تپوس کوي یارانو څه شوي دي ما ته خو پته نشته دی نبي علیہ السلام په څه باندې خبر دی هغوی ورته واقع بیان کړ نبي علیہ السلام ورته ستا په محل نظر ولګېدو تپوس یې وکړو دا چا دی جواب ورکړو پلانکي صحابي دی شاید نبي علیہ السلام په هغې خفه شوی دی هغه صحابي لاړو نبي علیہ السلام چې بله ورځ ووتلو هغه چې کې ګوري هغه محل نشته دی نبي علیہ السلام صحابو نه تپوس کې هغه محل څه شو بله ورځ په دغه ځای باندې لوی محل و نن هغه محل په نظر باندې نه راځي نبی علیہ السلام ته صحابه جواب ورکړي الله پیغمبر هغه صحابي راغی سلام یې واچو تاسو جواب ورنکړو هغې موږ نه تپوس وکړو نبي علیہ السلام په څه خبر دی موږ ته جواب ورکړو تا ته د محل باندې خبر دی الله پیغمبر هغه صحابي راغلو هغه خپل کور یې وران کو هغې ختم کو په ځمکه باندې اوار کو هغه ځای کې یو تنبو وهو ویې فرمیل ویل زه هغه کور په مخ د ځمکه باندې باقي ساتل نه غواړم په کوم چې زما نه د الله پیغمبر سبحان الله سبحان الله صحابه کرام حسنات الاولاد سیئات المقربین خلکو ته دنیا څه شی او مال څه شی چې دلته روایت واقعات شروع کړم ما د دې خلکو خپلو ته راتلو دي نه خلکو هندوستان کې دغه وخت یو مدرسه جوړېږي جوړه کړه یو مدرسه هم جوړه کړه اوس بیا واده هم پچا اوس طالبان خورا مولا پسې نه راځي هغوی کې مشوره وکړو مولا قاسم نانوتوي مولا به راوړو پیسې به ورته زیاتې کړو دلته به یې راوړو بس مدرسه به ورسره زموږ آباده شي یو راغله دغه زمانه کې د مولانا قاسم نانوتوي مولا چې کوم ځای کې درس کوو دې وخت کې 4 روپۍ تنخواه وه یو مسلات ملکې نه حضرت موږ درسه مدرسه جوړه کړې دا دي ورته وایي هلته به درته 700 روپۍ 200 روپۍ تنخواه درکوو دلته 4 روپۍ ورته 200 روپۍ شي ته ګوره بس ما پسې راشي زه امام یم زما 4 زره تنخواه دلته مې کوشش ولاکه به درکوو هغه زمانې ولاکه وې زه به یم چې ولا هلته پس تدریس دی دلته هلته اقامت کوم هلته به یې کوو که نه څه خبره شوه مولانا قاسم نانوتوي مولا هغه ته جواب ورکوي
یو زما 3 روپۍ تنخواه په 3 کې زما په 2 روپۍ ضرورت پوره کېږي دا باقي زه په فقیرانو باندې تقسیمومه کله چې زما 700 روپۍ تنخواه شي په 2 روپۍ زما ضرورت پوره کېږي زه به دا پیسې په خلکو باقي پیسې په خلکو تقسیموم درس و تدریس نه به زه کله پاره کړم زه به ټول میاشت دا تقسیموم ما دومره راتلو هغوی نه خبرو بیبي ته راغی ورته دا خو نشي کېدی چې دواړه یو شان مالداره شول دا کېدای شي زما په شان غریب شي بیبي هم دغه بیبي وه ورته وایي زه د تا په شان ډېر غریبه کېدل غواړم ورته یې طریقه راښایه دا ورته دا قیمتي څیزونه ټول جمع کړه او پلار ته یې واپس ولېږي او ورته یې پلار راته ډېر په مینه کړي دي او خفه شي کېدلی سامان یې خپله راجمع کړو بیبي ولېږو دا ویسا او دا د الله په لاره کې خیراتي کړه نن د شپې د الله په لاره کې صدقه هغه د دې کوم هغه کالی او سرو زرو دی راواخیستو جنګي ازادي شروع دي ورته دی خرڅ کړو پیسې جنګي ازادۍ کې ورتللې او دا باقي سامان یې خرڅ کړو هغه زمانه کې د 1000 روپو سامان و هغه 1000 روپۍ راوړلې هغه د مدرسې ننګر کې جمع کړې وې دا زما د بیبي صدقه او چې کله راغی کور ته بیبي ته وایي زما ستا کور به اوس جوړ شي او بیبي وایي کار مې ډېر شو زه خپل پلار کره لاړم پلار چې زما عادت وکړو ما ته چې سامانونه داسې داسې شو ما ورته دې څه وکړل پلار دی دوباره ما دا کار هر څه یې دوباره وکړل خو مالداره سړی و دا ځل چې بیا بیبي د کور نه راغله د پلار یې کور نه ورسېده قاسم نو ته ما کور ته راغله بیبي وکتل بیا یې چې خدای پاک کوم څیز چې ما په مشکل د کور ته ویستی او بیا راغی بیا کېناستو راسره ټوله شپه ترغیب سهار شو له سهار پورې زه دې ته اماده کړم هغه څیزونه ما د ځان به دوباره لرې کړل او بیبي وایي دا ځل چې دا سامانونه لرې شو زما په زړه کې د دنیا نه نفرت پیدا شو او دا ځل د دې نه پس زما په ژوند زندګۍ کې کله په زړه کې دا خواهش نه دی راغلی چې ډېر قیمتي لباس واغوندم چې ډېر کالي چلته سره زره سپین زره دا څونه استعمال کوم پر زندګي بر پوره ژوند او زندګۍ کې کله زړه کې مې بیا دا خواهش او تمنا نه دی راغلی خو دې بیبي دی وایي د شپې چې به کله مولانا قاسم نه وتلی وایي خاوند چې دوی سره شي که نه د دې بیبي د هغې سره پوره حصې کردار وي خپل کور پریشاني چې نه وي که نه قسم دی د ټوله دنیا مقابله اسانه وي خو چې کله د کور پریشاني سړي ته جوړه شي بهر دی د دین کار کول دا مشکله ده تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه هرات کې به وتلی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی هلته ورته روټۍ راوستلې او کله چې ابتدایي وحي راغله واپس راغی نبي علیه الصلاة والسلام تبه راغلی د زنبلوني هغې د حالات بیانوي ابتدایي تسلي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی مؤمنین خپل کور کې ورکړي 50% تسلي او د 50% تسلۍ لپاره د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی هلته بوځي خپل تره د زوی ورته بن نوفل کور ته انجیل عالم هغه ته راوړي نو د کور چې کله سړی د مشکلات نه وي یقینا د بهر دنیا مقابله بیا په اسانه سره کېږي بیبي یې وایي کله چې د دی راغی نو ماسخوتن دی په بره دویم چت باندې کمره و دی به وخت ورته ویل ما به ورته دې به د ماسخوتن په غوړ کپړیو کې ډوډۍ خوړه ویل ما به ورته دا په کاسه کې راوړه چې کله به دې زما نه ناراضه و ورڅخه راغله بیا به زما انتظار نه کوو چې کله به ناراضه نه و زما انتظار به کوم ما به ډوډۍ وراوړه ډوډۍ به وخوړه دی خپل معاملاتو کې مصروف شو خو چې کله به ناراضه و ویل زه به راغلم ویل دا به په مونځ ولاړو مسلې باندې ما ته به انتظار نه کوو ویل زه به ولاړه کله کله به دا ناراضتیا دومره زیاته شوله سهار به شو د ده ناراضتیا به ختمه نه شوله او د دوی مسلسل هغې کاسه به لاس کې نیولې د جام یې په لاس کې نیولې ده ولاړه هو اوس که دا زموږ نه ځان مړه دا کاسه به ورته راوځي ځان مړه ځان نه دي کار کوي خبر نه نن تاسو پوره دنیا کې دا کورنۍ وجوړه شوله ترلوم دیوبند جوړ شو هم قسم دی که تاسو په پوره دنیا کې وګرځېږئ پوره دنیا کې مشرق مغرب شمال جنوب ته لاړ شئ چې څومره شعبې آباد دي د دیني مدرسو او نبي ذوالمقام نقشبند دا مبارکات هم رالیکي و د دنیا خیرې ګوټ ته راړه دې کې یو دیني مدرسه وه
دې تعلق د علماء دیوبند سره و شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دعوت برکاتهم العالیه خپل درېمه سفرنامه کې لیکلي وو یخلو حضور د دنیا ته لاړم په دې کې سفر وګوره د دنیا خیرنۍ فاصلې دي د بخاري شریف داخلي حدیث د درس لپاره تللی دی اگر د روم کراچۍ په ځلا و د هغه ځای د علماو تعلق د علماء دیوبند سره و نن تاسو په ټوله دنیا کې د جهاد شعبې آبادې دي د امارت اسلامي مجاهدین چې نن کفر د هغوی په لاسو باندې الله د اوسو پر باور مات کړو د هغه مدرسې بیچ دی نن تبلیغي جماعت والا دنیا کې پوره دنیا کې په نظر راځي د هغه مدرسې بیچ دی نن که د دین څومره شعبې مشرق مغرب کې ګورئ مدرسین لګیا دي مجاهدین لګیا دي مبلغین لګیا دي نن چې څومره خطاونه آباد دي نن چې څومره شعبې د دین آباد دي د هغه مدرسې بیچ دی نن هغه بیبي نشته دی تاسو ته شاید زما آواز زنانه موري ګورئ په دغه وخت کې نورې زنانه وي عیش او عشرت کې د ژوند او زندګي تېره کړې وه هم قسم دی څوک یې نوم نه اخلي چاته نه دي یاد خبره ختمه شوې قبرونه هم ختم شوي دي بس خبره خلاصه شوې لیکن د مولانا قاسم نانوتي مولا بي هغې د عیش او عشرت ژوند او زندګي پرېښوده راغلی د یو غریب او فقیر ملا سره ژوند او زندګي خبره کړله او د دې غریب او فقیر ملا ما د کوره تصویر کتو د هغه زمانې ما ویل راسې زما ذهن راوړو تصورات کوم دنیا ته پروردګار دې بیبي هغه دومره لوی شهادت ژوند او زندګي تېره کړله هغه د دې فقیر او د دې ملنګ سره په دې کور کې ژوند تېر کړو ورن محترمو دنیا کې چې دا څومره شعبې آباد دي قسم دی د هغه بیبي په دې کې پوره پوره سره سره د هغه مدرسې فیض او دغه موټی مولانا قاسم نانوتي مولا لګولی و او د مولانا قاسم نانوتي مولا سره د دغې ټولنې پکې پوره پوره حصه و کله چې لږې قربانۍ باندې الله رب العزت ډېر لوی فیصلې کوي ډېر لوی اجرونه ورکوي شاید زموږ د زنانو ذهن جوړ شي انشاءالله ورځ د معاشرت برابر شي بل مال سلو خبر لري لمالها اول نمبر هغه دي چې د هغې بنیاد په مال باندې وي دویم نمبر و د حسدیات بعضې داسې وي هغه رشته د دې لپاره کوي یاره کور ته به وایي یاره خلک وایي چې د دومره لوی سړي لویه رس دی د دومره لوی خاندان سره رشته ده اوس محترمو حسد نسب نن یو انسان ډېر لوی اقدامي وي تاسو ګورئ نن یو سړی د ملک وزیر اعظم و نن پسې چور نارې لګېږي جیب کې پروت وي تاسو چې ژوند او زندګي د دغې لپاره د بیبي رشته کړې وه نکاح دې کړې وه هغه د اقدامي هغه حسد نسب هغه لوی شرافتونه ختم شو ژوند او زندګي سره تېرېږي درېیم نمبر د الله پیغمبر په ولي جمال دی بعضې خلک نه لري د ښایست او حسن باندې فریفتشي عاشق شي ډېر هغې د وجې یو جنۍ یو زنانه د خپل ژوند ملګري وګرځي محترمو حکیم علومت لیکي انسان ډېر کمزور دی یو بیماري په انسان راشي ټول حسن ښایست ختم شي تاسو ژوند رشته د دې لپاره کړې وه ښایست ختم شو ژوند داسې سره تېرېږي او څلورم نمبر ولې کېږي څلورم نمبر خلک راغلي چې هغوی دین ته ترجیح ورکوي اصبر بذات الدین تربت یداک ابو هريره دین ته ترجیح ورکړه رسول الله خاور کې وکړ یعنی اول نمبر ترجیح دین وساته هغې سره کمال او حسب نسب او د ښایست دا ټول راشي د خبره د نور رانالو خو دغسې مه کوه چې ته دین وروسته کړې او دا نور څیزونه ورباندې مخکې کړې دا بدقسمتي ده محترم او محترمو دین څه څیز دی ګورې کوم ځای کې چې خپله دي بچي ته رشته کوي خپل لور خپله خور کوم ځای کې رشته ورکوي یاد وساته اول نمبر د ده الګ یا جنۍ خاندان پوره معلومات وکړه دا خاندان چېرته دهریان خو نه دي دا چېرته قادیانیان خو نه دي دا چېرته منکرین حدیث خو نه دي دا چېرته د عذاب قبر نه منکر خو نه دي دا چېرته زموږ د دین د امامانو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي امام مالک احمد رحمهم الله زموږ په فقه پسې کنځل کوونکي خو نه دي اول دا معلومات وکړه انا محترم په دې موضوع ډېر کمزوري یو بعضې واقعیت موږ ته ډېر راځي زه کله کله ډېر سخت وم زموږ معاشره کوم ځای ته ورسېدو د روژې نه مخکې د بډوې د موږ سره یو کس راغی رابطې وکړه ماته د عالم و ما ته ویل زما یو ورور دی قادیانی دی ویل موږ ډېر پخوا جدا شوی دی موږ ورسره براعت دی موږ سره تعلق نه ساتو خو ما ته ویل دومره اطلاع راته شته دی په دې میاشت کې واده دی د دوو بچو
هغه دوه بچو قادیانیانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمنانو ته هغې ته ما ته ویل په دې روډ باندې یو کونډه ده د هغې دوه لوڼه پیسه میسه ورسره ده چې پیسه به ورکوي ورته دغه کفار دغه مغرب ورته پیسه ورکوي دغه صدیقانو سره هغې خلکو ته اوس د پیسو په زور باندې یو کونډه د غریبه د هغې ورته خپل دوه لوڼه ورکړي دي قریب د هغې واده کېدونکی دی ما ته ویل څه غم یې کول غواړي قسم دی چې دومره سخت خفه شو یعنې موږ دومره معلومات نه کوو د پیسو دپاره خپل لوڼه چا ته ورکوو دوه کاله مخکې کیسه ده ما ته ویل مولانا صاحب راغی ما ته ویل د سند نه یو جینۍ رابطه کوي د نبي ملګرو په ذریعې سره او ما ته ویل د چا سړی ډېر پخوا د دې ځای نه تللي دي او دغه جینۍ مور پلار په پیسو باندې ورکړي دي شیعاګانو ته هغه شیعاګانو په کور کې هغه جینۍ دې ته ځواب رالیږي ورته ویل دلته یو صحابه کرامو ته کنسل کښېنه اوس ویل دلته موږ خپل دین ته نه پرېږدي څه طریقه وکړي چې د دې ځای نه د روز زنانه ذات یې په هر باره صلاحات نشته څو میاشتې تېرې شوې بیا یې ما ته اطلاع وکړه ویل هغه جینۍ خودکشي کړې ده ځان یې وژلی دی کوم پیغام یې پرېښی ویل زما ذهن نه مني چې زما د ګېډې نه د صحابه کرام رضی الله اجمعین دشمنان پیدا شي تر په دې موضوع باندې موږ ډېر د کمزورۍ مظاهره کوو دغسې به کوو اول معلومات وکړه دا خلک چېرته دین بېزاره خاندان خو نه دی دا چېرته د غلط عقایدو نظریاتو والا سره تعلق خو نه ساتي دا نه دویم نمبر چېرته د خاندان وګوره خانداني لحاظ سره دا خلک د پردې پابندي کوي دا خلک د علماو دشمنان خو نه دي دا د خپلو علماو په ذریعه دا دوه معلومات دریم معلومات جینۍ یا هغې معلومات وکړه هغې اخلاق وګوره دینداري چې په دې دریو پوره دي پورې ته ور رشته کوه چې په دې کې یو باندې پوره نه دي رشته مه کوه ژوند د زندګي خپل بچي او خپل بچۍ مه تباه کوه او محترمه چې پوره وکړو بس بیا سترګې پټوه رشته ورته کوه جینۍ هغه چې بالغ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مناسب رشته ورته پیدا شي بیا پورې ته تاسو هغې انتظام د رشتې کوئ د نکاح کوئ الله رب الجلال کی حضرت مولانا فاروق سے بلا نئے سفر اس دی وجہ دیر وقت ہوئی خوشحالو اللہ وگرزی چونکہ ماول کی خبر کری اور سے خبر کوم یا بوزم دلتلیوی علماء موجود یا ان کا تاستبیل رکھئی اور تقریب کی بتا اخیر کو رپورٹ میں شریکی تین دن انشاءاللہ اللہ رب الجلال